آج کا یہ واقعہ سچا واقعہ ہے جو سعودیہ کے ایک شیخ نے خود بیان کیا ہے۔ شیخ کی بات کہتے ہیں، ایک آدمی نے مجھے کال کیا کہ کیا آپ ہمارے گھر آ کر ایک میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب اس جگہ پر چلے گئے۔ شیخ کی بات کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو وہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک قلعہ تھا، بہت بڑا قلعہ۔ مین دروازے سے داخل ہونے کے بعد بھی آپ کو 5 منٹ لگ جاتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ قلعہ کتنا بڑا ہوگا۔ شیخ مین گیٹ سے اندر گئے تو باغات وغیرہ اور سب کچھ تھا۔ شیخ کی بات کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کے انداز میں کہا، اس راستے سے جاؤ، وہاں اندر سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے۔ شیخ کی بات تقریباً 60 سال کے بزرگ تھے۔ شیخ نے اس کی جانب دیکھا اور کہا، میں جا رہا ہوں۔ اس نے پھر سے کہا، آپ خود چلے جائیں گے یا پھر میں کسی نوکر کو بلاؤں جو آپ کو لے کر جائے؟ شیخ کی بات کو لگا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ان کو فون کر کے بلایا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا، میں خود چلا جاؤں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس شخص نے دوبارہ سے کہا، اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے تو میں ہی کسی نوکر کو بلا کر آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ شیخ نے اس سے کہا، دیکھو میں تمہارا کوئی نوکر نہیں ہوں، میں یہاں ایک مقدس فریضہ انجام دینے آیا ہوں۔ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، یہ میں خود کروں گا یا پھر کسی اور شخص سے کہہ دو کہ وہ آ کر دے۔ اس شخص نے جواب دیا، ٹھیک ہے آپ جائیے۔ شیخ کی بات کہتے ہیں، وہ گھر اتنا بڑا اور صاف تھا کہ ٹائلز کے اندر آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اس بیڈ روم میں گئے تو کافی بڑا تھا، لیکن وہاں 2 سے 3 نوکروں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ شیخ کے بعد وہاں گئے تاکہ میت کو دیکھ سکے۔ اس کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب شیخ کے بعد نے کپڑا ہٹایا تاکہ چہرہ دیکھ سکے تو انہوں نے دیکھا کہ میت کے کان اور ناک سے چیٹیاں نکل رہی تھی اور اس کی گردن پر چپکی ہوئی، اور جب انہوں نے مزید کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ پورے جسم کے اندر چھوٹی چھوٹی چیٹیاں موجود تھی۔ شیخ حیران رہ گئے۔ نیچے فرش پر دیکھا تو سب کچھ صاف تھا، نیچے کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ چیٹیاں کہاں سے آ رہی تھی اور چیٹیاں پورے جسم پر گھوم رہی تھی؟ شیخ کی بات کہتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑا واپس ڈال دیا کہ میں یہ کیسے کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور شیخ کو کال کیا، انہوں نے کہا، مجھے تو فلاں مسئلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ شیخ کی بات نے ایک اور شخص کو فون کیا تو اس نے کہا، شیخ کی بات اگر آپ مجھ سے غسل کی مراجعہ طریقوں کو پوچھے تو میں بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ سوال کریں کہ ایک جلی ہوئی لاش کو کیسے غسل دیتے ہیں تو میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ اگر آپ مجھ سے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے غسل کے بارے میں پوچھے تب بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میت کی جو حالت آپ مجھے بتا رہے ہیں ایسا تو کوئی کتاب میں درج نہیں ہے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی اس نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن میں آپ کو کسی بھی قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ شیخ نے وہاں کھڑے نوکروں سے پوچھا کہ اس میت کی اولاد میں سے یہاں کون کون موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ شیخ کی بات نے دریافت کیا کہ جو شخص مجھے نیچے ملا وہ کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا، کوئی نہیں۔ فرمایا، مر جانے والا وہ آدمی اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ شیخ کی بات کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کے کمرے کے باتھ روم کی جانب گیا۔ مجھے اللہ کی جانب سے یہ خیالات آ رہے تھے، ورنہ میں نہیں جانتا کہ کیا کروں۔ میں نے اس باتھ روم میں موجود ٹب کو پانی سے بھر دیا اور پھر نوکروں کی مدد سے اس میت کو ٹب میں رکھ دیا۔ یہ کرنے کے بعد میت کے جسم سے موجود چیٹیاں پانی کے اوپر تیرنے لگی۔ شیخ کی بات نے یہ عمل کئی بار دہرایا تاکہ جسم سے لگی چیٹیاں صاف ہو جائے۔ پھر انہوں نے میت کے جسم کا مسح کیا اور ساری چیٹیاں چلی گئی، مگر وہ حیران تھا، اتنا بڑا گھر جو صاف ستھرا ہے، یہاں چیٹیاں اس میت پر کیسے آ گئی؟ نہیں وہاں ایسا سوراخ جہاں سے چیٹیاں آ جاتی۔ بہرحال انہوں نے میت کو پانی سے نکال کر دوبارہ بستر پر رکھا۔ شیخ کی بات عام طریقے سے جسم پر مسح کرنے لگے، اس پر عطر وغیرہ لگایا جو عام طور پر لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے کام مکمل کیا اور نیچے آ گئے، اور جب جانے لگے دیکھا کہ اس کا بیٹا
चल रहा है। उन्होंने उससे कहा, मैंने आपके वालिद को गुस्ल दे दिया। अगर कुछ और करना चाहते हो तो आप मुझे कहिए, मैं वो खिदमत भी सर अंजाम देता हूँ। बड़ी सख्ती और बदतमीजी के साथ नौजवान ने कहा कि वो सामने कमरा ड्राइवर के लिए है, वहाँ चले जाइए और खाना खाइए। शेख इबाद हैरान रह गए कि ये क्या तरीका है, आखिर क्या चल रहा है, इस तरह बातचीत क्यों की जा रही है। जब उसने दोबारा कहा, सामने ड्राइवर के कमरे में जाओ और खाना खा लो, शेख इबाद ने कहा कि मैं ये सब कुछ अल्लाह की रजा के खातिर कर रहा हूँ, आपसे खाना या पैसा नहीं मांग रहा हूँ। शेख इबाद उस घर के बाहर निकलकर रोड पर खड़े हो गए, क्योंकि जो ड्राइवर उन्हें वहाँ लेकर आया था वो इसी शख्स की मुलाजिम था। शेख नहीं चाहते थे वो इस शख्स से मजीद कोई मदद ले। शेख इबाद वहाँ खड़े थे तो इस बदतमीज इंसान का बेटा और मरहूम का पोता वहाँ आया, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। उसने देखा कि शेख रोड पर खड़े हैं तो वो उनके करीब आया और नरमी से बातें करने लगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस हालात में मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ और आपको छोड़ आता हूँ। शेख इबाद कहने लगे, मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी गाड़ी लेकर आया और उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया। उमूमन उन इंसानों की ये आदत होती है कि जब वो कुछ अच्छा या बुरा देखते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। शेख इबाद ने जानना चाहा, आखिर ये आदमी ऐसा क्या करता था कि इसके साथ मरने के बाद भी ये सुलूक हो रहा है। शेख इबाद ने इस लड़के से कहा, सुनो बेटे, ये शख्स कौन था जिसे मैंने गुस्ल दिया? उसने जवाब दिया, वो मेरे दादा थे। हम सभी जानते थे कि उनके जिस्म से चींटियां निकल रही थी। हम उनके करीब बिल्कुल भी नहीं गए थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। शेख इबाद ने उससे पूछा, तुम्हारे ये मरहूम दादा जिंदगी में करते क्या थे? कुछ लम्हे खामोश रहकर उस नौजवान ने कहा कि शेख, मेरे मरहूम दादा अपनी जिंदगी में अपनी वालदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे। किसी की भी इज्जत किए बगैर वो अपनी माँ पर तसद्दुर किया करते थे। शेख इबाद कहते हैं कि मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि आखिर कोई जिंदा आदमी ऐसी जलील हरकत कर सकता है। इस लड़के ने मजीद बताया कि मेरे दादा की माँ के चेहरे पर जख्म तक नजर आया करते थे। उनके चेहरे, हाथ, आँख मुस्तकिल जख्मों के निशान रहते थे। फिर वो लड़का बोला, मेरे वालिद जो इस शख्स के बेटे हैं, खुद अपनी दादी को पुलिस स्टेशन ले गए ताकि इस शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। और जब भी पुलिस वाले उनसे पूछते कि क्या हुआ, वो हमेशा ये कह देती, सीढ़ियाँ वगैरह पर से गिर गई थी। और उस माँ ने कभी भी अपने उस बेटे के खिलाफ कोई बात न की। हालांकि ये मार धार हर हफ्ते हुआ करती थी और पुलिस भी ये जान गई थी कि इस घर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन माँ अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी बताने से इनकार कर दिया करती थी और बेटे इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। और जो शख्स ये हरकतें कर रहा था उनका बाप था, लेकिन कुदरत ये सब देख रही थी। लेकिन इस शख्स का अंजाम ये हुआ कि जब इसकी मौत हुई तो ना तो इसका सगा बेटा, न इसका पोता और न इसके रिश्तेदार, हद तक के घर का कोई फर्द भी उसकी मदद करने के काबिल ना था। और इस पर अल्लाह ताला ने चींटियों का अजाब भेजा। कोई नहीं जानता था कि ये चींटियां कहाँ से आई और कैसे इसके जिस्म को काट रही है। एक हदीस में आता है कि मुर्दे की हड्डियां तोड़ना ऐसा है जैसे किसी जिंदा की हड्डियां तोड़ना, यानी मुर्दा भी वही दर्द महसूस करता है। तो जरा इस शख्स के बारे में सोचिए, इसके नाक और कान और आंखों से चींटियां बाहर निकल रही थी, अंदर जा रही थी, उसके पूरे जिस्म को काट रही थी। इस पर क्या गुजर रही होगी। एक जिंदा आदमी तो चीख कर अपना दर्द बयान कर सकता है, लेकिन मुर्दा तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन दर्द का एहसास वहीं मौजूद है। इस बात पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है, अपने वालिदैन के साथ किसी भी सुलूक का अंजाम आपने सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी देखते हैं। अल्लाह ताला से हरदम ये दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा है हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, और जब वो इस जहां से चले जाए तो उनके लिए सदकाए जरिया बना दे। आपके दिल में भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके
लिए आपकी मर्जी का कोई मुआवजा लेकर आए, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, सबसे पहले तो इसे लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।